शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলে অটো ও টোটো চালকের মধ্যে বিবাদ সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা। অটোর রুটে টোটো দাঁড় করানোয় বাধা দেওয়ায় এক অটো চালককে মারধরের অভিযোগ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্বাভাবিক করল পরিস্থিতি। রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের তরফে ট্রাফিক সচেতনতা র্যালি। ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা বাইক আরোহীদের থামিয়ে ট্রাফিক নিয়ম যথাযথভাবে পালনের পরামর্শ দিলেন। কার, বাস সহ অন্যান্য যানবাহনে সাঁটানো হলো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের স্টিকার। রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় লাউদহার ইছাপুর পঞ্চায়েতের আমলৌকা গ্রামের শ্মশানঘাটটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হলো। নবরূপে সেজে ওঠা শ্মশানঘাটটির উদ্বোধন করলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্মশানঘাটটির সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় 16 লক্ষ টাকা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবিটিএর আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা ব্যাখ্যা করে কোন পথে সমস্যার সমাধান সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন উপস্থিত বক্তারা। রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় আসানসোলে এডিডিএ সভাকক্ষে বৈঠকের আয়োজন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ডিপ্লোমা পর্যন্ত প্রায় 6 লক্ষ বেকারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে কাঁকসার আলু চাষিরা। এবার জওয়াদের প্রভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ক্ষতির আশঙ্কায় মাথায় হাত আলু চাষিদের। সরকারি সহযোগিতার আবেদন রাখলেন তারা। জামুরিয়া থানার আরজি পার্টির তরফে শিরিশডাঙ্গা আদিবাসী ময়দানে শতাধিক গরিব দুস্থের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়া বিধানসভার বিধায়ক হরেরাম সিং। आसनसोल में एक बार फिर ऑटो एवं टोटो चालकों के बीच हुई मारपीट। ऑटो के रूट में टोटो खड़ा करने से मना करने पर एक ऑटो चालक की पिटाई किए जाने का आरोप है। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। आसनसोल शहर में एक बार फिर ऑटो एवं टोटो चालकों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को आसनसोल नगर निगम मोड़ के पास सवारी चढ़ाने को लेकर ऑटो और टोटो चालकों के बीच झड़प हो गई। इस मारपीट में एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसनसोल शहर में रूट और सवारी चढ़ाने को लेकर काफी समय से ऑटो और टोटो चालकों के बीच विवाद चल रहा है। आसनसोल नगर निगम मोड़ के पास टोटो खड़ा करने से मना करने पर विवाद शुरू हो गया और थोड़ी देर में ही इस विवाद ने मारपीट का रूप धारण कर लिया। ऑटो चालक मोहम्मद नौशाद का आरोप है कि उसने सिर्फ ऑटो के रूट में टोटो खड़ा करने से मना किया था। इसी बात को लेकर टोटो चालकों ने उसकी पिटाई कर दी। क्या मारा? ये 1 हफ्ता पहले मारा था सर। देखिए 1 हफ्ता पहले मारा हुआ है हम लोग। ये कौन मारा है आपको? टोटो वाला। क्यों मारा? माना वही समझाते हैं, आप मत कहिए, लगाने अभी हो गया हमारे पास। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या सर? प्रशासन से क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे, मतलब टोटो ना लगे। हाँ, टोटो ना लगे। घटना की सूचना पाकर INTTUC अनुमोदन आसनसोल सब डिवीजन मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नेता राजू आलूवालिया मौके पर पहुंचे और ऑटो तथा टोटो ड्राइवरों को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही राजू आलूवालिया ने आसनसोल शिल्पांचल में अवैध तरीके से चल रहे 46 टोटो शोरूम बंद किए जाने की मांग दोहराते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को अविलंब इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध टोटो शोरूम बंद किए जाने की मांग पर जिले के DM, RTO से लेकर SDM को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को गुमराह करके धड़ल्ले से टोटो बेचे जा रहे हैं, लेकिन टोटो का परिचालन किस रूट में होगा यह निर्धारित नहीं है। कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं कि आसनसोल शहर में 46 तो बेआईनी टोटो का शोरूम चल रहा है। बेकार लड़कों को वो लोग जो है प्रलोभन देकर, लालच देकर टोटो बिक्री कर रहा है, लेकिन टोटो किस रूट में चलेगा, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। एक रूट में आप देखिए, जहाँ पर 10 यहाँ ऑटो चलता था वहाँ 50 टोटो आ गया है। किसी के पास में 10 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जिसकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 6, 7, 8 पैसेंजर लेके जा रहा है। यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए कौन दायी है? RTO को दायी है, इसके लिए हमारा प्रशासन दायी है, इसके लिए जो है टोटो शोरूम दायी है। हम लोग बार बार बोले हैं, जो टोटो बेआईनी रूप से बेच रहा है उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, उसके बाद सरकार की कोई अनुमति भी नहीं है कि वो टोटो बेचेगा। टोटो बेचने का सिस्टम होगा कि वो किस रूट में चलाएगा। जो टोटो जिसको बेचा जा रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि एक तो टोटो में 6 आदमी 7 आदमी करके जा रहा है। तो ये तो देखना होगा कि जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है कि नहीं है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार बोले, RTO को बार बार बोले हैं, प्रत्येक दिन जो है टोटो का शोरूम खुल रहा है और धड़ल्ले से बेकार युवकों को गुमराह करके कि तुम लोग टोटो खरीदो। बेआईनी रूप से टोटो बेचा जा रहा है। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है। ऑटो के साथ टोटो का, बस के साथ टोटो का, आपका जाके मिनी बस से टोटो का लगातार झमेला हो रहा है। आज भी एक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम लोग बार बार बोले हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो शोरूम का मालिक है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, ये चिंता का विषय है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज ट्रैफिक गार्ड की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने बाइक सवारों को रोककर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने और ओवर स्पीड से बचने की सलाह भी दी। कार, बस समेत अन्य वाहनों पर सेफ ड्राइव, सेव लाइफ के स्टिकर भी चिपकाए गए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सेफ ड्राइव सेव लाइफ के साथ ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रविवार को रानीगंज ट्रैफिक गार्ड की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली रानीगंज थाने से शुरू हुई एवं बाजार समेत शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा की। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खास तौर पर मिनी बस चालकों और यात्रियों को जागरूक किया गया। बसों को रोककर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने चालकों को जहां तहां बसों को खड़ा करके यात्रियों को चढ़ाने अथवा नहीं उतारने की नसीहत दी। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि मिनी बसों के लिए स्टॉपेज बनाए गए हैं, लेकिन बसें स्टॉपेज पर रुकने के बजाय उसके काफी पीछे या फिर आगे रुक जाती है। इतना ही नहीं, यात्री जहां भी हाथ दिखाकर इशारा करते हैं वहां बसों को रोककर यात्रियों को चढ़ा लिया जाता है
और फिर यात्रियों के कहने पर जहां कहीं भी बस को रोककर उन्हें उतार दिया जाता है। ऐसा करने से हमेशा दुर्घटना होने की आशंका रहती है। आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है। बस चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नियम तोड़ने वाले बस चालकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने बाइक सवारों को रोककर उन्हें न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, बल्कि बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनने, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने और ओवर स्पीड से बचने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ कार, बस समेत अन्य वाहनों पर सेफ ड्राइव सेव लाइफ के स्टिकर चिपकाए गए। कार चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने और बेलगाम रफ्तार से कार नहीं चलाने के बारे में बताया गया। ट्रैफिक प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर ने कहा कि गत 1 दिसंबर से ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आगामी 31 जनवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान प्रत्येक थाना क्षेत्र में ट्रैफिक जागरूकता से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। লাউদোহা ব্লকের ইছাপুর পঞ্চায়েতের আমলৌকা গ্রামের শ্মশান ঘাটটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় সেটির নবরূপে উদ্বোধন হলো। নবরূপে সেজে ওঠা শ্মশান ঘাটটির উদ্বোধন করলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে শ্মশান ঘাটটির সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় 16 লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের তরফে বিভিন্ন শ্মশান ঘাটগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে সেগুলি সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। চালু হয়েছে রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্প। রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় নবরূপে সেজে উঠেছে লাউদোহা ব্লকের ইছাপুর পঞ্চায়েতের আমলৌকা গ্রামের শ্মশান ঘাটটি। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে নবরূপে সেজে ওঠা সেই শ্মশান ঘাটটিরই রবিবার উদ্বোধন করলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শবদাহের জন্য এই শ্মশান ঘাটটির ওপর নির্ভরশীল এলাকার বাসিন্দারা। এর আগে পরিকাঠামোগত সমস্যা থাকায় নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো শবযাত্রীদের। এলাকাবাসীদের অনুরোধে শ্মশান ঘাটটি নবরূপে গড়ে ওঠার উদ্যোগ নেওয়া হয় বৈতরণী প্রকল্পের আওতায়। শ্মশান ঘাটটির সীমানা প্রাচীর, শবদাহের জন্য লোহার কাঠামো, শেড, শবযাত্রীদের জন্য প্রতীক্ষালয়, ঘাট নির্মাণ ও পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে প্রায় 16 লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে এদিন জানালেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ভবন নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কিম আছে শ্মশানের জন্য, শবযাত্রীদের জন্য বৈতরণী বলে স্কিম। সেই স্কিমের আন্ডারে এখানে আমাদের প্রধান এবং আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি যিনি কর্মাধ্যক্ষ কাঞ্চন এবং উজ্জ্বল এদের চেষ্টায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এখানে একটি শবযাত্রীদের জন্য বৈতরণীর একটি শ্মশান ঘাট এটি মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো আজকে। ঠিক, এটা আনুমানিক ব্যয় কত হয়েছে? 16 লক্ষ টাকা। শ্মশান ঘাটটি নবরূপে উদ্বোধনের পর এদিন শ্মশান ঘাটটি ঘুরে দেখেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা। এদিন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আরও জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সুবিধার্থে একাধিক প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করেছেন। মানুষের শেষ ঠিকানা শ্মশান। শবদাহ শবযাত্রীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্যই বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় শ্মশান ঘাটটি নবরূপে গড়ে তোলা হয়েছে বলে এদিন জানালেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। লাউদোহা থেকে অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা
আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना करছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886।
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবিটিএর আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হল আসানসোল জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। করোনাকালে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা ব্যাখ্যা করে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্বার্থে কোন পথে সমস্যার সমাধান সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করলেন উপস্থিত বক্তারা। আলোচনা হলো শিক্ষক শিক্ষিকাদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবিটিএর আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হল আসানসোল জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে গত 2 বছরে গোটা দেশ এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। করোনাকালে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল বেহাল হওয়ার নেপথ্যে কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে দুই সরকারই দিশাহীনভাবে কাজ করেছে বলে এদিন দাবি করলেন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত এবিটিএর আসানসোল মহকুমা শাখার সদস্যরা। করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা ব্যাখ্যা করে এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সাথে আসানসোল মহকুমার শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সংগঠনের কি কি করণীয় সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করলেন উপস্থিত বক্তারা। এছাড়াও শিক্ষকদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ঠিক কোন পথে হবে সে বিষয়েও এদিনের সভায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করলেন উপস্থিত বক্তারা। ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্বার্থে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন বলে এদিন জানালেন এবিটিএর আসানসোল মহকুমা শাখার সম্পাদক অনিন্দ দাস। করোনা অতিমারী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর স্কুল খোলার পক্ষে সওয়াল করে রাজ্য সরকারের কাছে এ বিষয়ে বারংবার আবেদন রাখা হয়েছিল বলেও এদিন জানালেন তিনি। বারবার বলা সত্ত্বেও আমরা দাবি রেখেছিলাম এবিটিএগতভাবে যে সব কিছুই যখন খেলা চলছে, মেলা চলছে, উৎসব চলছে, নির্বাচন হয়েছে, দুর্গা পুজো হয়েছে, কালী পুজো হয়েছে, আমরা বলেছিলাম যে স্কুলটাও একটু একটু করে এবারে স্বাভাবিক করার দিকে লক্ষ্য রাখুন। যাই হোক, তারা আমাদের কথা প্রথমে শোনেননি, পরে তার পরবর্তীকালে কালী পুজোর পরে এই স্কুল খুলেছেন। খুবই ভালো একটা সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমরা বারবার এটা দাবি করেছিলাম যে স্কুল খোলা হোক। এবং মূলত আজকের যে আমাদের আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই কোভিডকালীন সময় শিক্ষা ব্যবস্থা কোন জায়গায় রয়েছে, কী অবস্থায় রয়েছে, আমাদের কি করতে হবে। আমাদের পেশাগত কিছু সমস্যা রয়েছে শিক্ষকদের, নানা রকম এই ট্রান্সফার নিয়ে নানা রকম গণ্ডগোল হচ্ছে। যাদের ট্রান্সফার পাওয়ার প্রয়োজন তারা পাচ্ছেন না, ট্রান্সফার যাদের কম প্রয়োজন তারা পাচ্ছেন। আমাদের পেশাগত কিছু দাবি দেওয়া রয়েছে, বিয়ের দাবি রয়েছে। প্রধান শিক্ষকদের উপর অত্যন্ত চাপ আসছে প্রশাসনিকভাবে, যখন তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে খুব কম সময়ের মধ্যে এই কাজটা করে পাঠাও। এই সমস্ত বিষয়গুলোই আজকে আমাদের এখানে আলোচিত হবে। আগামী দিনে শিক্ষার অভিমুখ নির্ণয় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপযোগী হবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्कर्ष बांग्ला योजना के तहत आसनसोल के एडीडीए सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 8वीं कक्षा से डिप्लोमा तक के 6 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मई 2011 में उत्कर्ष बांग्ला योजना को लागू किया था। इस योजना के तहत राज्य में प्रत्येक साल 6 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्होंने राज्य में 170 ITI तथा 81 पॉलिटेक्निक संस्थाएं खोली गई हैं, जहां शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जा सके। एडीडीए के सभा कक्ष में कोलकाता के टेक्निकल एजुकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्कर्ष बांग्ला को केंद्र कर एक बैठक का आयोजन किया गया,
बैठक में पश्चिम बर्धमान के शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। इस योजना के तहत 8वीं कक्षा से डिप्लोमा तक के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया करवाने की तैयारी पर उपस्थित विभिन्न चैम्बर के प्रतिनिधियों का सुझाव लिया गया। चैम्बर प्रतिनिधियों ने कुछ समस्याओं पर अपनी बातों को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखा। मौके पर जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद, अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉक्टर अभिजीत शिवाले, अतिरिक्त जिलाधिकारी संजय पाल, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, रानीगंज चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान, संजय शाह, इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप भालोटिया, आसनसोल इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार प्रेम गोयल, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव जगदीश बागड़ी, फौजबेकी के वरिष्ठ सलाहकार पवन गुटगुटिया के अलावा चैम्बर के अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার আলু চাষিরা। এবার ফের জাওয়াদের প্রভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কাঁকসার আলু চাষিরা। টানা বৃষ্টি হলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাদের। এই আশঙ্কার কথা ভেবে সরকারি সহযোগিতার আবেদন রাখলেন আলু চাষিরা। একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার আলু চাষিরা। শনিবার থেকে জাওয়াদের প্রভাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। শনিবারের পর রবিবারও আকাশের মুখ ভার। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে চরম ক্ষতির মুখে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার আলু চাষিরা। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় বিপুল পরিমাণে আলু উৎপাদন হয়, যোগান যায় শহরের বিভিন্ন বাজারে। সেই আলুই পৌঁছে যায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় কার্যত মাথায় হাত কাঁকসার আলু চাষিদের। এবার জাওয়াদের প্রভাবে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, আর এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন কাঁকসার আলু চাষিরা। তাদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ। বৃষ্টি বাড়লে চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আলু চাষিদের। এই ভাবনায় কার্যত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তাদের। কি করবেন তারা ভেবে কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে সরকার তাদের পাশে দাঁড়াক, এমনই আর্জি আলু চাষিদের। বৃষ্টির যে অবস্থা হয়েছে, তো বন্যাতে এখন তো জলে মনে হয় এই লালি তাড়াতাড়ি করছি, এই তো মনে হয় বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায় বলে জানেন, তো এই আমাদের টুমুনি বান ঢুকে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য তাড়াতাড়ি লালি করে বাগাচ্ছি। বলছি এই যে বাড়তে হলে ধরো এটা নষ্ট হয়ে যাবে সব, হ্যাঁ সব ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে, কী করবো। কতটা সমস্যার মুখে পড়তে হবে? সমস্যার মুখে অনেক পড়তে হবে, যারা অনেক টাকা পয়সা খরচা করে করছি, এগুলা ধরো চলে গেলে আমাদের অসুবিধা হয়ে যায়, ছেলে মেয়ে তো খেতে পারে না। কিছুদিন আগে তো লাগিয়েছিলাম, কিছুদিন আগে লাগিয়েছিলাম, তো অনেক চলে গেছে, আগে বর্ষার জলে চলে গেছে, হ্যাঁ ধান ফান সব তো নষ্ট হয়ে গেছে, এমনি কাঠ ফসল যে কোনো লাগিয়েছি সব তো চলে গেল, সরষে পয়সা একবার ভেঙে দিয়েছি, আবার ধরে দিয়েছি, আবার এই ধরো বন্যা বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ সব তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। কি চাইবেন? কিছু সহযোগিতা হলে ভালো হয়, সরকার থেকে দিলে পরে আমাদের হ্যাঁ চাষটা ভালোভাবে করতে পারি পরবর্তী। হ্যাঁ ওই চলে যায়, ওই বন্যা টুমুনি যে জল আসে, জল ঢুকে যায়, সে জল ভেসে চলে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে নিম্নচাপের জেরে অজয়ের বন্যায় নষ্ট হয়েছিল বিঘের পর বিঘে আলু চাষের জমি। এবার জাওয়াদের প্রভাবে শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, এতেই আশঙ্কিত চাষিরা। ক্ষতির মুখে পড়তে হবে না তো তাদের? এই প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে চাষিদের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার থেকেই শক্তি খোয়াতে শুরু করেছে ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ। সন্ধ্যায় ওড়িশার কাছাকাছি পৌঁছে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে জাওয়াদ। ক্রমশই দুর্বল হচ্ছে সে। ওড়িশা পেরিয়ে বঙ্গের উপকূলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে শক্তি হারিয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপের চেহারা নেবে। পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের তেমন কোনো আশঙ্কা নেই বলে আশ্বস্ত করেছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে গাঙ্গেয় বঙ্গে দিন দুয়েক বৃষ্টি হতে পারে জাওয়াদের প্রভাবে, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা। দুর্গাপুর থেকে সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন সময় আরও একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন।
আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। जामुरिया थाना आरजी पार्टी की ओर से शिरीष डांगा आदिवासी मैदान में करीब 100 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जामुरिया के विधायक हरिराम सिंह उपस्थित थे। जामुरिया थाने की आरजी पार्टी की ओर से कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सिरिसडांगा आदिवासी मैदान में करीब 100 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटा गया, जहां मुख्य रूप से उपस्थित थे जामुरिया के विधायक हरिराम सिंह। उन्होंने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि कार्यक्रम रखा হয়েছে, খুব ভালো কাজ করেছেন। আগে আমরা দেখতাম পুলিশকে দেখে মানুষগুলো পলাই যেত ভয়। যখন থেকে আমাদের সরকার এসছে, পুলিশ আর পাবলিক মধ্যে কত ভালো রিলেশন হয়েছে যে আগে ছিল না। পুলিশ যে আছে আমাদের পরিবার, আমাদের মধ্যে যে। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जामुरिया थाने की ओसी संजीव दे, सीआई सुशांत भट्टाचार्य, पवन माउंडिया, अजय खैतान, महेश साउडिया, केंदाफाड़ी के ओसी रिजाउल करीम, चुरुलिया के आईसी एवं ओसी सोमेन बैनर्जी समेत और भी कई लोग। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर एक पुलिस अधिकारिक ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एवं जामुरिया थाने के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। कोरोना जैसी परिस्थिति के बीच जरूरतमंद लोगों के बीच में कंबल बांटने जैसा काम बहुत ही सराहनीय है। विशिष्ट व्यक्तिगण एवं सुनागरिक बृंद, আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে এবং জামুরিয়া থানার ব্যবস্থাপনায় জামুরিয়া থানা আরজি পার্টির যে উদ্যোগ, এই মহতি উদ্যোগে সামিল হতে পেরে সত্যি খুব ভালো লাগছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং এই রকম একটা যখন করোনার গ্রাসে আমরা 2 বছর জর্জরিত আর্থিকভাবে সব দিক থেকে, তখন পিছিয়ে পড়া কিছু মানুষ যাদের সত্যি কিছু দরকার আছে, তাদের এই কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানটা করতে পেরে তাদের একটা বড় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এবং এই উদ্যোগে জামুরিয়া থানা আরজি পার্টি সামিল হতে পারার জন্য আমি সবাইকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং আশা করি আগামী দিনগুলোতেও এরকম পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে তাদের আরও এগিয়ে যেতে, তাদের আরও বিকাশ ঘটাতে তারা উদ্যোগী হবেন, এই আশা নিয়ে আমার কথা। আমাদের থানায় যোগাযোগ করবেন, আমরা চেষ্টা করব তাদের হাতে কম্বল তুলে দেওয়ার জন্য। জামুরিয়া से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে নিয়ে নেব এখন আরো একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश
फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্য জল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে, मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আসানসোলে অটো ও টোটো চালকের মধ্যে বিবাদ সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা। অটোর রুটে টোটো দাঁড় করানোয় বাধা দেওয়ায় এক অটো চালককে মারধরের অভিযোগ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্বাভাবিক করল পরিস্থিতি। রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের তরফে ট্রাফিক সচেতনতা র্যালি। ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা বাইক আরোহীদের থামিয়ে ট্রাফিক নিয়ম যথাযথভাবে পালনের পরামর্শ দিলেন। কার, বাস সহ অন্যান্য যানবাহনে সাঁটানো হলো সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফের স্টিকার। রাজ্য সরকারের বৈতরণী প্রকল্পের আওতায় লাউদহার ইছাপুর পঞ্চায়েতের আমলৌকা গ্রামের শ্মশানঘাটটির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হলো। নবরূপে সেজে ওঠা শ্মশানঘাটটির উদ্বোধন করলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্মশানঘাটটির সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় 16 লক্ষ টাকা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবিটি-এর আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা ব্যাখ্যা করে কোন পথে সমস্যার সমাধান সে বিষয়ে আলোকপাত করলেন উপস্থিত বক্তারা। রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় আসানসোলে এডিডিএ সভাকক্ষে বৈঠকের আয়োজন। অষ্টম শ্রেণী থেকে ডিপ্লোমা পর্যন্ত প্রায় 6 লক্ষ বেকারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে কাঁকসার আলু চাষিরা। এবার জওয়াদের প্রভাবে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ক্ষতির আশঙ্কায় মাথায় হাত আলু চাষিদের। সরকারি সহযোগিতার আবেদন রাখলেন তারা। জামুরিয়া থানার আরজি পার্টির তরফে শিরিশডাঙ্গা আদিবাসী ময়দানে শতাধিক গরিব দুস্থের মধ্যে বিতরণ করা হলো কম্বল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়া বিধানসভার বিধায়ক হরেরাম সিং। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।